नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जब भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी नक आज खबर उपर नजर पकड़ा। प्रथम खबर नंबर 1 आउ रहिबो नै घर भड़ा टेंशन भड़ारे घर देवे सरकार। गरीब लोकंक पई नुआ नुआ योजना आणुचंते मोहन सरकार। एणिकी सहरांचल रे आउ रहिबो नै घर भड़ा टेंशन। एणिकी शहरी गरीबंको भड़ारे घर देवे सरकार। अव्य बहुत सरकारी घर को भड़ा सूत्र दिया जिवो बोली जणा पड़िछि। सरकारी घर चिन्हट पई गृह एवं नगर उन्नयन विभाग पक्षरु चिट्ठी दिया जायछि। विशेष करी कर्मजीवी महिला मानको भड़ारे घर दिया जिवो। प्रधानमंत्री सहरांचल आवास योजना 2.0 अनुसार भड़ा मिलिबो। गाइडलाइन अनुसार 2टी मॉडल रे सुलभ मूल्य रे भड़ा दिया जिवो। प्रथम सरकारी घर को पब्लिक एजेंसी माध्यम रे भड़ा दिया जिवो। द्वितीय रे बेसरकारी संस्था घर तैयारी करी गरीबों को भड़ा देबे बोले खबर मिलिछि। आजिर परवर्ती खबर नंबर 2 चिटफंड क्षतिग्रस्तों पई बड़ खुशी खबर। बढ़िला टंका फेरस्त प्रक्रिया अवधि। चिटफंड क्षतिग्रस्तों पई बड़ खुशी खबर। पुणी टंका फेरस्त पई समय देला राज्य सरकार। फल रे मार्च 31 तारिख पर्यंत टंका फेरस्त प्रक्रिया जारी रहबो। राज्य सरकार जनवरी 31 अवधि को मार्च 31 जाए बढ़ाई 8 रु 10,000 खुदरा जमाकारी राज्य सरकार टंका दौरान। चिटफंड क्षतिग्रस्त प्रमाण पत्र दे आरआई निकट में आवेदन करें। आवेदन 15 दिन भितर जमाकारी टंका फेरी पाइबे बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 3 मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार आवेदन तारीख वृद्धि। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार पाई आवेदन समय सीमा वृद्धि करा जायछि। पूर्व यह फेब्रुआरी 5 तारिख जाए बढ़ा जाइतिबा बेले एबे आसंता 18 तारिख को पुण्य वृद्धि करा जायछि। एथिपाई www.msp.odisha.government.in रे आवेदन करि पारबे बोले विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 4 रोगी को औषध खुआइबे स्वास्थ्यकर्मी। फाइलेरिया निराकरण पई स्वास्थ्य विभाग पक्षरु एक बड़ एक्शन प्लान प्रस्तुत करा जायछि। एणिके स्वास्थ्यकर्मी घर को घर जाई फाइलेरिया रे आक्रांत रोगी को मेडिसिन खुआइबे। एने जनस्वास्थ्य निदेशक निरंजन मिश्र शुक्रवार एही सूचना दैछन्ते। मागणा बंटन सत्ते लोके औषध सेवन करुनथिबारु स्वास्थ्य विभाग पक्षर यह पदक्षेप नि कार्यक्रम फेब्रुआरी 10 रु आरंभ हो 10 दिन पर्यंत चलिबो। प्रथम पर्यायर बलांगीर, गंजाम, जाजपुर, बरगड़ एवं ढेंकानाल जिले में रोगी को औषध दियाजिबो। जो औषध बांटिबे सेमानको स्वास्थ्य विभाग पक्षर तालीम दिया जायछि। एपरिक औषध बंटन प्रक्रिया को सुचारू रूपे पालन करबा पई व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। एपरिक जो स्वास्थ्यकर्मी औषध बंटन करिवे जीपीएस जरिया रे ट्रैक करा जिवो बोली सूचना मिलिछि बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर नंबर 5 फेब्रुआरी 19 रु आरंभ होबो मैट्रिक परीक्षा। एने विज्ञप्ति प्रकाश करछि माध्यमिक शिक्षा परिषद। मैट्रिक परीक्षा को आउ 2 सप्ताह रु कम समय रहिला। छात्र जीवनर सबुठारु एक गुरुत्वपूर्ण परीक्षा पाई माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होइछि। फेब्रुआरी 19 तारिख रु हेबो मैट्रिक परीक्षा सह मध्यम एवं राज्य मुक्त विद्यालय सर्टिफिकेट परीक्षा। चलित थर सर्वाधिक 3082 परीक्षा केन्द्र रे हेबो लाइव स्ट्रीमिंग व्यवस्था। प्रश्न पत्र चोरी रखिबाको प्रति प्रश्न रे क्यूआर कोड एवं वाटरमार्क व्यवस्था करा जायछि। परीक्षा लागि प्रश्न पत्र कड़ा सुरक्षा भितर स्ट्रॉन्ग रूम रे पहुंची बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर सरकार को बड़ घोषणा बदलिबो। 7 जिलार इंग्राजी नाम 11 जिलार 24 स्थानर नाम रे परिवर्तन। सरकार को बड़ निष्पत्ति राज्यर 7टी जिलार इंग्राजी नाम संशोधन करिवे सरकार। मोट 11 जिलार 24 स्थानर इंग्राजी नाम मध्य संशोधन हबो। एने राजस्व विभाग पक्षरु प्रकाश पाइला विधिबंध विभक्ति अनुसार एणिके समस्त स्थानर इंग्राजी स्पेलिंग ओडिया नाम अनुसार रखा जिवो। या द्वारा ओडिया उच्चारण सह समन्वय रहिबो बोली सरकार स्पष्ट करिसंते। खर्दा जिला को ओडिया नाम अनुसार खरदा लेखा जिवो। देवगढ़ जिला को आउ इंग्राजी रे देवगढ़ लेखा जिवो नै। केन्द्रापड़ा को केन्द्रापड़ा लेखा जिवो। नयागढ़ को एणिके नयागढ़ लेखा जिवो। महाकालपड़ा को आउ महाकालपड़ा लेखा जिवो नै। 15 दिन मध्य आपत्ति दाखल करि पारिबे राजस्व विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि जे जदि एही नाम संशोधन संबंध रे किछि अभियोग किमा आपत्ति रहिता तबे सेमाने 15 दिन मध्य संपर्कित विभाग को जणाई पारिबे बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर अंगनवाड़ी पिलांक पई बड़ खुशी खबर। सरकार को बड़ घोषणा बढ़िला। अंगनवाड़ी पिलांक पई बड़ खुशी खबर। बड़ घोषणा कला सरकार बढ़िला अंगनवाड़ी शिशुक पोशाकर सरकारी मूल्य। बालकंक पोशाक मूल्य 100 रु बढ़ी हैला 175 टंका होइतिबा बेले बालिकांक पोशाक 150 रु बढ़ी 250 टंका होइछि। सही परि जता पई खर्च होतबा 100 टंका बढ़ी 150 टंका धार्य करा जायछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर राज्य सरकार को बड़ घोषणा। तहसील ऑफिस न एणिक व्हाट्सएप रे मिलिबो राजस्व सेवा। सरल हैला
ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଆଉ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ତହସିଲ ଅଫିସ ଆଣିକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ମିଳିବ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମ ସାଥୀ ୟୁନିଫାଇଡ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ବଟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହା ସହ 57ଟି ଉପନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 9437292000 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବରରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ପାଇହେବ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଯୋଗାଇବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଜମି ଜମା ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆବେଦନ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜରୁରୀ କଥା ନୋଟ କରନ୍ତୁ, ଏହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତହସିଲ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡିବନି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଯୋଗାଇବ। ଏଥିରେ ଜମି ଜମା ବାବଦରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଦୁର୍ନୀତି ବନ୍ଦ ହେବ। ଯଦି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ତେବେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ। ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି, ଡରିବେ ଶତ୍ରୁ, ଭାରତ କିଣିବ ଆଉ 114ଟି ରାଫେଲ ବିମାନ। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ ଫେବୃଆରୀ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଆଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ରାଫେଲ ଜେଟ୍ କ୍ରୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ 114ଟି ରାଫେଲ ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଡିଲ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ତାଗିଦ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତିକି ଚାଳ ଉଠିଥିବ 1.5 ଗୁଣା। ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଳ ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଡ଼ା ତାଗିଦ କଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠାଉଥିଲେ ଆକ୍ସନ ହେବ, କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଉଠିଥିବ 1.5 ଗୁଣା ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଧରାପଡ଼ିଲେ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିବେ। ଇକେୱାଇସିରେ 6,95,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇ ନାଁ କାଟିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପିଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବୁର୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ତହସିଲ ଅଫିସ। ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଖୁସି ହେବେ ବୁର୍ଲାବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ନୂଆ ତହସିଲ ଅଫିସ। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡି ଭଲ ମାର୍ଗ ବାଛିଲେ 15 ମାଓବାଦୀ, ପୋଲିସ ନିକଟରେ କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଏକଦା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହି ନିକଟସ୍ଥ ଗାଁ ଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଜୀବନ ନେଉଥିବା 15 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡି ଭଲ ମାର୍ଗ ବାଛିଛନ୍ତି। ମାଓ ଦମ୍ପତି ନିଖିଳ ଏବଂ ଇନ୍ଦୁଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ 15 ଜଣ କ୍ୟାଡର ଆଜି ରାୟଗଡା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଓବାଦୀ ମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନେଇ ରାୟଗଡା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ବଦଳିବ ଡ୍ରେସ କୋଡ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡାଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା। ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ବଦଳିବ ଡ୍ରେସ କୋଡ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ଉତ୍କଳ ଦିବସରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଡ୍ରେସ କୋଡ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାକୁ ଆଇଡି କାର୍ଡ ସହ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମିଳିବ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଅନେକ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ, ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେନିଂ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସୂଚନା ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ଡ୍ରେସ କୋଡରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏହା ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ କୋଡ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଡ୍ରେସ କୋଡ ମହିଳାଙ୍କ ଏକତା, ପରିଚୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 1. ମହିଳାକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା, 2. ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା, 3. ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱରୋଜଗାରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷାଧିକ ମହିଳା ଏବେ ନୂଆ ପରିଚୟ, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ଓ ନୂଆ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରବିବାର ଏକ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏଆଇ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ଏଆଇ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗାଇ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଆଇ କମ୍ପାନୀ ସମୂହ ସହ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଆଇ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୁକ୍ତି ହେବ। ସୁରକ୍ଷିତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା, ବଦଳିଲା ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଟବାକୋ ନିକୋଟିନ୍ ନଥିବାରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ପାନ ମସଲା। ଏନେ ଜିଏସଟି ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତମ୍ବାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍
ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ବା ପାନ ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2013 ରୁ ଗୁଟଖା ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ। ତମ୍ବାଖୁ ଓ ନିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ପାନ ମସଲା, ଗୁଟଖା, ଖୈନିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ ସରକାର। ହେଲେ ଆଜି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ପାନ ମସଲା ବ୍ୟାନ୍ ହେବନି ବୋଲି ଜିଏସ୍ଟି ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ କୋଚିଂ। ଏସସି, ଓବିସି ଆଦି ବର୍ଗକୁ ମିଳିବ ସୁବିଧା। ଦେଶର ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ କୋଚିଂ ଦେବେ ସରକାର। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା PW ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5000 ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଭାରତର ଏସସି, ଓବିସି ଏବଂ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଧା ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ଘୋଷୀକୃତ ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10,928 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ରେଳବାଇରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 10,928 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। କହିଲେ, ଚାଲିଛି 90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ। 17ଟି ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। 5 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିବ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଧାରରେ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପାଇଁ 14,205 କୋଟିର ଅନୁଦାନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଘଟିକାରେ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଶୋକ ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟସ୍ଥ ଠାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖ ଦିବା 11 ଘଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ 11 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଜନସାଧାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ପୋର୍ଟାଲ ଅଥବା ଜନଶୁଣାଣି ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଜନସାଧାରଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରପତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ତଥା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସହ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଉପକୃତ ହେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସଭିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀର ମେଧାବୀ ସିବିଏସ୍ଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଲ୍ୟାପଟପ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। କିଏ ପାଇବେ ଫ୍ରି ଲ୍ୟାପଟପ? ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। 10ମରେ 10 ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟର ଟପ୍ 1200 ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ପଢିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଆଡମିସନ ନେଇଥିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ମାନସ ମନ୍ଥନ। 1ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 100 କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରବ ସାଗରରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି। ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇଲା ଆମେରିକା। ଇରାନ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆରବ ସାଗରରେ ଆମେରିକା ଏକ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଡ୍ରୋନଟି ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ USS ଆବ୍ରାହାମ ଲିଙ୍କନ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରି ଏକ ଆମେରିକା F-35 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଏହାକୁ ମଝି ଆକାଶରେ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତାର ସାମରିକ ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନରୁ କମିଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆମଦାନୀ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛି ଭାରତ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଭଳି ଉପକରଣ ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନ ଉପରେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ଭିତରେ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଏହାର ରପ୍ତାନୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଚୀନରୁ ଭାରତକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଚୀନରୁ ଭାରତକୁ ମୋଟ 3,710 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି। 2014-15ରେ ଭାରତ ଚୀନରୁ 48,609 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ରାଜଧାନୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଲେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏଣିକି ମିଳିବ। ରାଜଧାନୀ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗତିଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଭଦ୍ରା ବସ୍ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶନିବାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ସେବା ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହା ସାଧାରଣ ପରିବହନରେ ଲିଙ୍ଗ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିବିଏସ୍ଇ ଜାରି କଲା ଦଶମ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ ସିବିଏସ୍ଇ 2024 ବର୍ଷର ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ହଲ୍ ଟିକେଟ ଜାରି କରିଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ରେଗୁଲାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ବା ବେସରକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଲାଇନରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 17 ଫେବୃଆରୀ 2024ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ବିନା କୌଣସି ଛାତ୍ରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟାମ୍ପ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନାମ, ରୋଲ ନମ୍ବର, ବିଷୟ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ତ୍ରୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ବୋର୍ଡ ଜୋର ଦେଇ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି ପୌର ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନ ବାଲେଟରେ ହେଉ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ 28 ବିଘା ଭିତରେ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏନ୍ଏସି ଏବଂ 7 ପୌରପାଳିକା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରବିନ୍ଦ ଡାକୁଆ 18 ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ପୌର ଏବଂ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାଚନ ବାଲଟ ପେପରରେ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ବାଲଟ ପେପରରେ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଇଭିଏମ୍ରେ ଭୋଟ ଚୋରି ହେଉଛି, ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ବାଲଟରେ କରିବାକୁ ଦାବି ଉଠାଉଛି ବୋଲି ଭକ୍ତ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁରେ ବ୍ଲାଡ ଫ୍ଲୁ ଆତଙ୍କ ମୃତକାଙ୍କ ଠାରେ H5N1 ଭୂତାଣୁ ଠାର। ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ ତାମିଲନାଡୁରେ ଶହ ଶହ କାଉଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ଲାଡ ଫ୍ଲୁ ନେଇ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାରୁ ମୃତକାଙ୍କ ଠାରେ H5N1 ଭୂତାଣୁ ଠାବ ହୋଇଛି। ଶ୍ୱାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ଲାଡ ଫ୍ଲୁ ପ୍ରକୋପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାଉ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜାଳି ଦେବାକୁ କିମ୍ବା ଗଭୀର ଗାତ କରି ପୋତିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7ଟି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର ଘୋଷଣା, ଉପକୃତ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦେଶ ସହରକୁ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟରେ 7ଟି ନୂତନ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡରର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି କରିଡରଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୋଥ କନେକ୍ଟର ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ନୂତନ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା 7ଟି ରୁଟ୍ 1 ମୁମ୍ବାଇ ପୁଣେ, 2 ପୁଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, 3 ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, 4 ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚେନ୍ନାଇ, 5 ଚେନ୍ନାଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, 6 ଦିଲ୍ଲୀ ବାରାଣସୀ, 7 ବାରାଣସୀ ଶିଲିଗୁଡ଼ି। ଏହି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହା କମ୍ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ସହ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦେଶର ବୈଷୟିକ କେନ୍ଦ୍ର, ଆର୍ଥିକ ହବ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେଉଥିବା ସହରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହ ଅତି ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର, ଖାତାକୁ ଆସିବ 800 ଟଙ୍କା ସବସିଡି। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ହୋଲି ଓ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ପରିବାର ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ
ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ 853 ଟଙ୍କା ରାଶି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଡିବିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯିବ। ଏହି ରାଶି ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ। ଏହି ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 242 କୋଟି ବରାଦ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମାଗଣା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର କିପରି ପାଇବେ? ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏଥିପାଇଁ 242 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜଧାନୀର ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ସମକକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଏହି ବର୍ଷ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଡିବିଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ରାଶି ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର 553 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 300 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର 553 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପାଇବେ। ନନ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଲା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ଗୁଡିକ 853 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ପାଇବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ପିଏମ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଜନା ଭାବେ ପରିଚିତ। ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। 22ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିପାରେ? ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଫେବୃଆରୀ, ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଜାରି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2024 ଫେବୃଆରୀର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ 22ତମ କିସ୍ତି ଆସିପାରେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଏହା ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପ୍ରିଲ 2024 ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ କିସ୍ତି ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାର ଭ୍ୟାନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର ଭ୍ୟାନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଧଉଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ 2 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜିଏଫ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଓ ଆରାମଦାୟକ ସେବା ଯୋଗାଇବ। ଗାଡିରେ ଶୌଚାଳୟ ଠାରୁ ଶୋଇବା ସହ କିଚେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ, ଦେବୀଗଡ଼, ଶିମିଳିପାଳ, ଚିଲିକା, ଭିତରକନିକାରେ ସେବା ମିଳିବ। ସାତକୋଶିଆ, ଦେଓମାଳି ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡେଇ ଦେବୁ ବହିରେ ଥରର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ପୁଣି ଥରେ 2 କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ। ପୁଣି ଥରେ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ। କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡେଇ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ। କିଛି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ନେଇ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଧମକ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ମିଳିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ସହ କୋର୍ଟ ପରିସର ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଓକିଲ ଓ ମହକିଲ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଆଣ୍ଟି ବମ୍ବ ସ୍କ୍ୱାଡ ସହ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଛାନବିନ କରୁଛି ଟିମ୍। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ଆସିଛି। ଏହା ଶୀତ ରାଜ୍ୟରେ କଟକ ଓ ଫୁଲବାଣୀ କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ମିଳିଛି। ଫୁଲବାଣୀ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟି ବମ୍ବ ସ୍କ୍ୱାଡ ସହ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି ଧମକ। ମେଲ ମିଳିବା ପରେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଟିକିନିକ ତନାଘନା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି ଧମକ ପ୍ରଥମେ ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଏଭଳି ଧମକ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଅନୁକୂଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ। ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଠାରୁ ନେଇ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ ରୂପେ ଯେପରି ପାଳନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସ୍ୱୀକୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜନ କରାଇବା ଏବଂ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶୀଦାରିତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବା ଉପରେ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 15 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପୋଷାକ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ପୋଷାକ। 15 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ବଣ୍ଟନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅସେପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ଶିଶୁ ବାଟିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ପୋଷାକ, ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆସନ୍ତା 15 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅସେପା ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅସେପା ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ସାଧାରଣ ସଙ୍ଗୀତା ବେହେରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶିଶୁ ପିଛା 1000 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପାଣ୍ଠି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି।
କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ହଳ ପୋଷାକ ସହିତ ଜୋତା, ମୋଜା, ଟି-ସାର୍ଟ, ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟୋପି ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ, ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଦଳିବ କି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ସରକାର ଆଣିପାରନ୍ତି ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଇନ। ଆସିପାରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଇନ, ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଲେଣି। ହେଲେ କେବେ ଆସିବ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଇନ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷ ଧରି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଆସିବ ଆଉ ଅଧିକାର ମିଳିବ ବୋଲି କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା କେବଳ କାଗଜ କଲମ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି। ଭାଗ ଚାଷୀ ନିଜ ଭାଗକୁ ଆଦରି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହକ୍ ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନାଲି ଫିତା ତଳେ ରହିଯାଇଛି। ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଆଗକୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଇନ ଆଣିବେ କି ସରକାର, କାରଣ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଇନକୁ ନେଇ କୃଷି ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ 3 ପ୍ରକାରର ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। 1 ଯାହାର ମୋଟେ ଜମି ନାହିଁ, ଭାଗ ନେଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। 2 ଜମି ଥାଇ ବି ଭାଗ ନେଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। 3 ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପିଢ଼ି ଧରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ସରକାର, ତାହା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀରେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ଲାଷ୍ଟ। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ଇସଲାମାବାଦରେ ଜୁମା ନମାଜ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଭୟାବହ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସହରର ଏକ ପଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ମସଜିଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ମସଜିଦରେ ନମାଜୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପାରମ୍ପରିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଶିଆ ମସଜିଦକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ଏବଂ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ପୁଷ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରେ ସମଗ୍ର ଇସଲାମାବାଦରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓ ଓ ଫଟୋରେ ମସଜିଦର ଏକ ଅଂଶ ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ମୃତକ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ସଠିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ତଥ୍ୟ ଜାରି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 60,000 ଟଙ୍କା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମା ତାରା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇ 201 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ଶୁଭ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ହୋମ କୁଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ପ୍ରଦାନ କରି ନବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ଯେଉଁଠି କୌଣସି କନ୍ୟା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ଚାପ ହେତୁ ବିବାହର ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। କେଉଁମାନେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଲାଭ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କନ୍ୟାର ବୟସ 18ରୁ 35 ବର୍ଷ ଏବଂ ବରର ବୟସ 21ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ। ଏହି ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାକୁ 60,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। 45,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ କନ୍ୟାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବଂ 15,000 ଟଙ୍କା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବାରଙ୍କ ଉପରେ ବିବାହର ଆର୍ଥିକ ଭାର ଲାଘବ କରିବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ସମାନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ବିଧବା ପୁଣ୍ୟ ବିବାହକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ଦିଗରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହିଥିଲେ 2025-26ରୁ 2029-30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟରେ 68 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରତି ମାସରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ପେନସନ। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅବସର ପରେ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ପରେ 5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ପେନସନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ
ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କିଏ ନୁହେଁ। ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ? 1. ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ KYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3. ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। 4. ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଜନା ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଯାଏ। 5. ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପ୍ରିମିୟମ କଟିଯାଏ। ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 1. ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପେନସନ ପ୍ଲାନ ହିସାବରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2. ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଜଣେ 18 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 210 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3. ସେହିପରି ଜଣେ 30 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ମାସରେ 587 ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରି ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇପାରିବେ। ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନାର ଲାଭ କ'ଣ? 1. ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି। 2. ଆପଣ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଏହି ପେନସନ ପାଇବେ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3. ଆପଣ କେଉଁ ପେନସନ ଯୋଜନା ବାଛିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ? 1. ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 2. 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି। 3. ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ କରଦାତା। 4. କେବଳ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ। ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଏକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ସରଳ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଟେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିଲା ମାସିକ ଭତ୍ତା। ଏଥର 1800 ବଦଳରେ ପାଇବେ 2500 ଟଙ୍କା। ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା 1800 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା ବଦଳରେ ଏଣିକି ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନେ 2500 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା ପାଇବେ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାସହ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଉପସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଓ ସମନ୍ୱୟ ଅଧିକ ସୁଷ୍ଠୁ ହେବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା, ଅପରାଧୀ ଚିହ୍ନଟ ଓ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗ୍ରାମରକ୍ଷୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା 2.0 ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିଏ ପାଇବେ ଘର ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା? ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ଯୋଗ୍ୟତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ନିଜର ଗୋଟିଏ ପକ୍କା ଘର କରିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ପରିବାରକୁ ଘର ନିର୍ମାଣ କିମ୍ବା କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାର PMAY ଅର୍ବାନ 2.0 ପେଜରେ ଏବେ ବଡ଼ ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। କିଏ ପାଇବେ ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା? EWS ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। LIG ନିମ୍ନ ଆୟ ବର୍ଗ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। MIG ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବର୍ଗ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋଗ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏଥିରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ 1.8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ସବସିଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିୟମରେ କ'ଣ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ 31 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପୂର୍ବରୁ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟର ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ତାରିଖ ପରେ ଜମି କିଣିଥିବା କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ସହାୟତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଜମିଟି ଆବାସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ଏମିତି କହିଲେ ମୋଦି? ଜାଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଏପରି ଶକ୍ତି ଯାହା ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଙ୍ଗଳବାର ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ରାଜି ହେବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 25%ରୁ 18%କୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଏକ୍ସରେ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରେ ମିଳିବ 21,000 ଟଙ୍କା। ପଢିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବେ ସରକାର। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପାଳନ ପୋଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳା ଯୋଜନା, ସେହିପରି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବେଟି ହେ ଅନମୋଲ ଯୋଜନା ଚଲାନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 21,000 ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ରେଖା ତଳେ ଥିବା BPL ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଠାରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର
ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଟି ହେ ଅନମୋଲ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ ଏହାର କିପରି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟ 21,000 ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଜମା ଏଫଡିଟ୍ ଜମା କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ସୁଧ ସହିତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ବାର୍ଷିକ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 450, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 750 ଏବଂ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1050 ରୁ 1500, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2250 ଏବଂ ସ୍ନାତକ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 5000, ଯେପରିକି ବିଏ, ବିଏସସି, ଏମବିବିଏସ୍ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ କଡ଼ିଆରେ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଫେବୃଆରୀ କଡ଼ିଆରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ 2024। ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ତେବେ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୃହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ। ପରେ ଫେବୃଆରୀ କଡ଼ିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। 2024-27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ବଜେଟର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟପିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ସାଧାରଣ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ହେବ। ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 30 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2024-27 ବର୍ଷ ଲାଗି ବଜେଟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ 2026 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅତି କମରେ 8% ଅଧିକ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।